छेड़छाड़ के इल्जामां 'च घिरे हरियाणा के खेड मंत्री संदीप सिंह ने दिता इस्तीफा। बोले मेरे अक्स नूं खराब करने की हो रही कोशिश। रिपोर्ट आउण तक सीएम नूं सौंपिया विभाग। मामले नूं लैके डीजीपी नाल सीएम की मीटिंग जारी। 60 लाख के खाने के बिलों से साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का स्पष्टीकरण। सोशल मीडिया से वीडियो पोस्ट करके कहा मेरे वेले सीएम रिहाइश से आम लोगों को 3 वक्त तक खुआया जाता सी खाना। सच्चाई नूं तोड़ मरोड़ के किया जा रहा पेश। अमृतसर के अटारी च भयानक सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार ने ऑटो नूं पिछों मारी टक्कर। हादसे च 4 लोगों की मौत। फिरोजपुर सेंट्रल जेल दे विच खूनी झड़प। गैंगस्टरां दे 2 गुटां विचाले हुई जबरदस्त कुटमार। 2 गंभीर जख्मी। हरमंदर साहिब दे विच शराब ले जाण दी कोशिश। गुरुद्वारे दे सेवादारां ने शख्स नूं कीता काबू। बाद दे विच कीता पुलिस दे हवाले। उधर नवे साल ते मानसा दे पिंड मूसा च मरहूम गायक सिद्धू मूसेवाला नूं दित्ती गई श्रद्धांजलि। मूसेवाला दी माता ते फैंस ने सिद्धू मूसेवाला नूं कीता याद। नवे साल मौके मोहाली दे सोहाणा दे विच गुरुद्वारा सिंह शहीदां च नतमस्तक होए मुख्यमंत्री भगवंत मान। पत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर ते माता ने भी टेकिया मत्था। पंजाबियां दी चढ़दी कला लई कीती अरदास। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। इस वेले की वड्डी खबर का रुख करते हैं। हरियाणा के खेड मंत्री ने विवादों के विचाले अस्तीफा दे दिता है। संदीप सिंह ने अस्तीफा दे दिता है। कहा है कि रिपोर्ट आने तक विभाग सीएम नूं सौंप रहा हां। मेरा अक्स खराब करने की कोशिश हो रही है। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती मैं नैतिक आधार पर विभाग मुख्यमंत्री नूं सौंप रहा हां। इस मामले नूं लैके मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अहम बैठक जारी है। सीएम मनोहर लाल खट्टर डीजीपी पीके अग्रवाल के नाल इस वेले मीटिंग कर रहे हैं। इस बैठक के विच गृह सकत्तर ते होर अधिकारी भी मौजूद ने। दस दिए कि जूनियर महिला कोच ने संदीप सिंह ते छेड़छाड़ के इल्जाम लगाए ने। महिला की शिकायत है। चंडीगढ़ पुलिस ने संदीप सिंह के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली है। हरियाणा के डीजीपी ने इस पूरे मामले की जांच के लिए 3 मैंबरी SIT का भी गठन किया है, जिसनों जल्द तो जल्द इस पूरे मामले की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। तो इन्हां विवादों के विचाले संदीप सिंह ने अस्तीफा दे दिता है। मंत्री पद छड्ड दिता है। सीएम नूं विभाग सौंप रहा हां। संदीप सिंह ने बयान दिता है। कहा है कि जब तक इस पूरे मामले की जांच नहीं हो जाती, रिपोर्ट नहीं आ जाती, नैतिक तौर पर मैं सीएम नूं विभाग सौंप रहा हां। कि एक माहौल क्रिएट किया गया है मेरी छवि को ख़राब करने के लिए। और एक खेल विभाग के जूनियर कोच ने जो एलिगेशंस, गलत फॉल्स एलिगेशंस लगाए हैं, उसकी मैं चाहूँगा कि अच्छे से जांच हो। जांच चल भी रही है और जब भी उसकी रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के बाद एक नैतिकता के कारण, एक इंसानियत के कारण मैं अपना खेल विभाग जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपता हूँ। और जो भी रिपोर्ट आए, जो भी दूध का दूध और पानी का पानी आए, निकल कर जब बाहर आए तो उसके बाद तो संदीप सिंह ने अस्तीफा दे दिता है, मंत्री पद छड्ड दिता है। उन्होंने कहा कि जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती, जांच नहीं हो जाती इस पूरे मामले की, उदों तक वो नैतिक तौर पर सीएम नूं विभाग सौंप रहे हैं। तो एक बार फिर तो उन्होंने कहा कि सारे जिहड़े इल्जाम ने वो बेबुनियाद ने। मेरे सहयोगी मनोज राठी इस वेले लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज, एक पासे FIR दर्ज हो गई है, मुश्किल जरूर वधियां ने संदीप सिंह दी, एक पासे FIR दर्ज हो गई है, तो दूसरे पासे इस पूरे मामले की जांच के लिए SIT का भी गठन किया गया है। तो इस विचाले संदीप सिंह ने सीएम नूं विभाग सौंप दिता है। जो उन्होंने बयान है कि मैं सीएम नूं विभाग सौंप रहा हां, जब तक इस पूरे मामले की जांच नहीं हो जाती, रिपोर्ट नहीं आ जाती। कई चीज़ां ने, हालांकि एक पासे चंडीगढ़ पुलिस की FIR हुई है जिहदे विच कई सैक्शन लाए गए ने। 354, 354A, 354B, 342, 506 IPC ये जिहड़ी धाराएं लगी गई है। 626 थाने च जिहड़ी हैगी दर्ज हुई है। दूजे पासे डीजीपी हरियाणा वालों भी एक स्पैशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है, जिहदे विच 3 जिहड़े सीनियर ऑफिसर ADGP लैवल की जिहड़ी ममता ने, रोहतक रेंज के IG ने, उस तो इलावा DC पंचकूला ने, इस तो इलावा होर IPS अफसर इहदे विच लाए गए ने। उन्होंने भी साफ तौर पर कहा गया है कि एक पॉइंट ते पूरी इन्वेस्टिगेशन करने तो बाद रिपोर्ट सौंपी जाए। यानी कि एक पासे चंडीगढ़ पुलिस कर रही है इन्वेस्टिगेशन, दूजे पासे हरियाणा पुलिस कर रही है। असीं खड़े हां
ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਫਾਰ ਸਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਯੂਥ ਅਫੇਅਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ सीएम यानी हरियाणा नूं मैं दे रहा जब तक ये पूरी जांच नहीं होंदी, पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं होंदी। एक बार फिर वो कहते नजर आए कि मेरे ते फॉल्स एलीगेशन लाए गए ने, झूठी ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੇਡੀ ਕੋਚ ਜਿਹੜੀ ਜੂਨੀਅਰ ਲੇਡੀ ਕੋਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜੇ ਸੰਗੀਨ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨੇ। किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं है, ना ही इस तरह की कोई चीज़ा हुई है। लेकिन मैं खुद चाहता कि इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होवे, मैं जांच सहयोग करूंगा, यानी कि मैं पूरी इन्वेस्टिगेशन च पार्टिसिपेट करूंगा। जिहड़ी भी ट्रांसपेरेंट तरीके नाल इन्वेस्टिगेट होएगी, जब तक मैं अपनी जिहड़ा मेरे कोल महकमा है वो मैं सीएम हरियाणा ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਜਦੀਪ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਕਤ ਤੌਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੇਡੀ ਕੋਚ ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਐਫਆਈਆਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਕਟਰ 26 ਥਾਣੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਕੋਚ ਹੈ ਉਹ ਐਸਐਸਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਰਿਟਨ 'ਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛੋੜ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਲਿਸਟੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ 'ਚ ਲਿਖੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਗਾ ਦੇਖਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਟਰ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹ ਲੇਡੀ ਕੋਚ ਨੇ ਲਾਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਕਿਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੈਗਾ, यानी कि राजनीति के चलते मैनू फसाया जा रहा है, राजनीति के चलते ये सारी चीज़ां होंदी जा रही हैं। अदरवाइज मेरा किसी भी तरह का कोई भी लेना देना नहीं है इस पूरे मामले नूं लैके। हालांकि हुण कितनी सच्चाई है, किस तरह की चीज़ां ने, एक पॉइंट ते जिहड़ी हैगी इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले च अर्शदीप की जा रही है। जी जी शुक्रिया मनोज पूरी जानकारी दे लई। तां जांच इस पूरे मामले दी हुण शुरू हो चुकी है, एसआईटी का गठन भी हो गया है। चंडीगढ़ पुलिस ने भी मंत्री दे उत्ते एफआईआर दर्ज कर ली है ते सारे विवाद दे विचाले संदीप सिंह दा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने सीएम नूं अपना विभाग सौंप दिता है, जब तक इस पूरे मामले दी जांच होके रिपोर्ट नहीं आ जाती नैतिक आधार दे उत्ते वो अस्तीफा दे रहे ने। नाल ही उन्होंने फिर तो कहा कि सारे इल्जाम झूठे ने, बेबुनियाद ने। ये उन्होंने वालों बयान दिता गया। इस वेले हरियाणा के मुख्य मंत्री डीजीपी ते होर अधिकारियों दे नाल इस पूरे मामले नूं लैके मीटिंग भी कर रहे हैं। उधर 60 लाख रुपए के खाने के बिलों से साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का स्पष्टीकरण आया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट की है चरणजीत सिंह चन्नी ने ते सफाई दी है। लिखा है कि मेरे वेले सीएम रिहाइश से लोगों को खाना खवाया जाता सी, टेंट ला के लोगों को 3 वक्तां दा खाना खवाया जाता सी। उन्होंने भी कहा कि अज तक किसी भी सीएम ने घर मिलण आए आम लोगों को लंगर नहीं वरताया, लेकिन हुण सच्चाई नूं तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। मैनूं बदनाम करन दीयां कोशिशां चल रही ने। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੀਐਮ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਐਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 3 ਵੇਲੇ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਤਰਿਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਨਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੇ ਮੈਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मेरे बैंक खाते, मेरे ਜ਼ਮੀਨਾਂ मेरे पास क्या है क्या नहीं है, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਫਰੋਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਰੋ, ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਫੇਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਘਰ ਸੌਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਾਈ ਕਰੋਗੇ ਉੱਥੇ ਸੌਂ ਜਾਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ। 70 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਲਏ, 15-15 ਸਾਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਭਾਰੀ ਹੋਏ ਵੇ। 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨੋਚ ਲਓ, 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖਾ ਲਓ, 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕਰ ਗਿਆ। ਗਿਲਜੀਆਂ ਜੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਕਿਆ ਗੰਜੀਰੇ ਨਹਾ ਲਿਆ, ਕਿਆ ਨਿਚੋੜ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ 20 ਸਾਲ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। 3 ਮਹੀਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ। ਆਂਡਾ ਮੀਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨੌਨ ਵੈਜ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਸਿੰਪਲ ਸਾਦੀ ਰੋਟੀ ਮੂੰਗੀ ਮਸਰੀ ਦੀ ਦਾਲ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਾਣਾ ਅਲੱਗ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੇ ਤੇ ਖਾਣਾ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਮੰਗਾਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਡਿਨਰ ਪਰ ਗੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਪ ਪੀਂਦਾ। ਨੌਨ ਵੈਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਢਕੌਂਸਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਲਿਆਇਆ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਧਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਕਾਫੀ ਭਾਵੁਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਕਾਫੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2022 ਦਾ ਸਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। 2022 ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਖੋਲਿਆ। ਚਰਨ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕਾਫੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਫੈਨਸ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ 2022 ਸੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਐਡਾ ਜ਼ਖਮ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੜਕੂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਬਾਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ 2022 ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਖੋਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹੀਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨਾ ਆਉਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਕਿਵਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਉਧਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਲਿਫਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਤਾਂ ਬੋਤਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਉਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਹੈ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਤਾਂ ਜੇਬ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਪਲਟ ਗਈ। ਟਰੱਕ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੰਨਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਾਲਕ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਲਟ ਗਈ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਆਇਆ ਉਥੋਂ ਟਰਾਲੀ ਜਦੋਂ ਵੱਜੀ ਆ ਨਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਟਰਾਲੀ ਆ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲੇ ਗਈ ਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਧੱਸ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਮਗਰੋਂ ਆਇਆ ਉਹ ਟਰੱਕ ਤੇ ਉਹ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਮਾੜੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਡਰਾਈਵਰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਉਸ ਬਾਕੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਚਾ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਅਟਾਰੀ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਆਟੋ ਨੂੰ ਕਾਰ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਆਟੋ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਰਖੱਚੇ ਉੱਡ ਗਏ। ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 12 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਆਟੋ ਨੂੰ। ਹਾਦਸੇ 'ਚ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਆਟੋ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਲਗਭਗ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਾਰੀ ਰੋਡ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਟੋ ਨੂੰ ਕਾਰ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿ 8:30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਖਾਸਾ ਸੈਲਰ ਤੋਂ ਅਟਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਵਰਨਾ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ 180 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮਾਰਿਆ ਵਾ ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। 12 ਜਣੇ ਸੀ ਟੋਟਲ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, 3 ਜਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੋਇਆ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਕਾਰਗੋ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚੜਾਉਣੀਆਂ, ਤੇ 4 ਮੁੰਡੇ ਮਰ ਗਏ। ਉਧਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਭਿੜ ਗਏ। ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ 2 ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਵਾਲਾਤੀ ਤੇ ਕੈਦੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਵਾਲਾਤੀ ਅਮਿਤ ਤੇ ਕੈਦੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਕਤਲ ਸਣੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਗਏ ਨੇ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ 2 ਗੁੱਟ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜੇ ਨੇ। ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਹਵਾਲਾਤੀ ਸਣੇ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਮੁੰਡਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੂਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਟੈਬਲੇਟ ਲੈਣ ਦੇ ਮੈਂ ਟੈਬਲੇਟ ਲੈਣ ਦੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਸੱਟਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਬਚਾਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਲੱਗ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ? ਹਾਂਜੀ 2 ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਉਧਰ ਕੋਮੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਲਾਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ MLR ਕੱਢ ਜੇ, ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ CM ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਕੋਚ ਨੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। CM ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ DGP PK ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮਹਿਲਾ ਕੋਚ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ।
ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਕੇ ਰਿਪੋर्ट नहीं आ जाती उदों तक विभाग सीएम ਨੂੰ सौंप रहा। पता है कि एक माहौल क्रिएट किया गया है मेरी छवि को ख़राब करने के लिए, और एक खेल विभाग के जूनियर कोच ने जो एलिगेशंस, गलत फॉल्स एलिगेशंस लगाए हैं, उसकी मैं चाहूँगा कि अच्छे से जांच हो। जांच चल भी रही है और जब भी उसकी रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के बाद एक नैतिकता के कारण, एक इंसानियत के कारण मैं अपना खेल विभाग जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपता हूँ। और जो भी रिपोर्ट आए, जो भी दूध का दूध और पानी का पानी आए, निकल कर जब अंकित दुदानी मेरे सहयोगी फोन लाइन ते जुड़े हुए ने। अंकित, की कुछ तुहाडे कोल पूरी जानकारी? अपना विभाग संदीप सिंह कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री नूं सौंप रहा जब तक इस पूरे मामले की जांच होकर रिपोर्ट नहीं आ जाती। उधर मुख्यमंत्री भी एक मीटिंग कर रहे हैं, की कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि खेल मंत्री ने खुद कहा है कि मेरा खेल विभाग जो है वो मैंने मुख्यमंत्री को सौंप दिया है, क्योंकि लगातार यही आरोप लग रहे थे कि जूनियर कोच के द्वारा आरोप लगाए गए थे और उसी विभाग के वो मंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं जांच प्रभावित हो सकती है। और इसी नाते से अब खेल मंत्री संदीप सिंह ने अपना जो विभाग है, खेल विभाग, वो मुख्यमंत्री को सौंप दिया। हालांकि वो मंत्री पद पर बने हुए हैं, क्योंकि उनके पास दूसरा विभाग भी है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी विभाग, वो भी विभाग उन्हीं के पास है। तो इस वजह से वो मंत्री अभी बने हुए हैं और कहीं ना कहीं मामला जरूर सीरियस है, क्योंकि एफआईआर हो चुकी है, चंडीगढ़ के अंदर एफआईआर हो चुकी है 26 थाने में, और धाराएं भी जो लगी हैं वो गंभीर धाराएं लगी हैं। 354A है, 354B है, 355 है, 506 है, ये सब धाराएं लगी हैं। तो नॉन बेलेबल धाराएं भी है। तो वो सब धाराएं लगने के बाद अब हालांकि अभी तक इस्तीफा नहीं दिया गया है। अब जो अगला जो कहीं ना कहीं प्रेशर बनेगा वो इस्तीफे का ही बनेगा, और विपक्षी दल भी उठा रहे हैं, खुद विद इन सरकार भी मंथन हो रहा है इसके ऊपर को लेकर के। तो अब जो है डीजीपी जो हैं और एडीजीपी सीआईडी है, उनके साथ भी मुख्यमंत्री ने चर्चा की है, और चर्चा में क्या निकल कर के आया है वो भी हम कुछ ही देर में बताएंगे कि क्या उसके ऊपर चर्चा हुई है। लेकिन पूरा कहीं ना कहीं मामला जरूर गंभीर है, और अब जिस तरह से दबाव बन रहा था उसके बाद खेल विभाग तो जरूर सौंप दिया गया है। जी शुक्रिया अंकित पूरी जानकारी के लिए। तो खेड विभाग मुख्यमंत्री नूं सौंप दिता है संदीप सिंह ने। हालांकि उन्होंने कोल जिहड़ा दूसरा विभाग है वो अजे भी उन्होंने कोल है, लेकिन इस सब दे विचाले इस पूरे विवाद नूं लैके खेड विभाग जिस पूरे मामले दा रौला है, विवाद है, तो खेड विभाग मुख्यमंत्री नूं सौंप दिता है। इस विचाले एफआईआर उन्हां दे उत्ते दर्ज हो चुकी है। एक एसआईटी का गठन होया इस पूरे मामले की जांच दे लई। ते संदीप सिंह का कहना है कि जब तक जांच होकर रिपोर्ट नहीं आ जाती और नैतिक आधार ते खेड विभाग मुख्यमंत्री नूं सौंप रहे हैं। उधर इल्जाम लगाने वाली महिला कोच ने हरियाणा के गृह मंत्री दे नाल मुलाकात की है ते इंसाफ की मांग की है। एक्चुअली मैंने जो इन्होंने एक पॉलिसी बनाई है आउटस्टैंडिंग वहाँ पे, तो ये करते हैं अभी भी लगा हुआ वहाँ पे। जी सर, तो मैंने कोशिश की, इन्होंने, मैं जैसे तैसे वहाँ से निकल के इनके घर से मैं चली, और उस दिन जब मैं जा रही थी तो ये इन्होंने जो जबरदस्ती करने की कोशिश की, शायद कोई और इंसान होता तो शायद मैं एक प्लेयर हो गई इसने जो चीजें की ना सर ये देखिए सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है, बट जो चीज़ मेरे साथ हुई ये अगर उनके साथ हुई होती या उनसे रिलेटेड किसी के साथ भी हुई होती तो उन्हें समझ में आता, जरूर आता। लेकिन आज वो मेरा दर्द देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे मुझे पूरा भरोसा है जैसे जैसे टाइम जाएगा, क्योंकि देखो छोटी मोटी खिचर पिचर चीजें हो जाती हैं, क्योंकि हमेशा टाइम सर्कमस्टेंस कब किस टाइम कैसे होते हैं ये कोई नहीं जानता, बट डजंट मीन कि छोटी मोटी नोक जोक हर किसी की एक नॉर्मल आदमी से लेके खिलाड़ियों के बीच चलती है, पर डजंट मीन कि आप किसी को अलाउ कर रहे हो कि ये रेप अटेम्प्ट करो तो उसमें आप किसी का फिजिकली शोषण करो, उसको मेंटली उसको हैरेस करो। विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इस विचाले संदीप सिंह के खिलाफ चंडीगढ़ दे विच एफआईआर दर्ज हो गई है। उधर हरियाणा के डीजीपी ने जांच दे लई 3 मैंबरी एसआईटी का गठन भी कर दिता है। हरियाणा दी लेडी कोच मामले च चंडीगढ़ दे सैक्टर 26 मामला दर्ज हो चुका है। कह सकते हैं कि खेल मंत्री हरियाणा दी मुश्किलां होर वध सकदी हैं, क्योंकि इहदे विच चंडीगढ़ पुलिस ने सैक्टर 26 थाना ने यह मामला जिहड़ा है वो दर्ज कर लिया है। 354, 354A, 354B, 342, 506
ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਕੋਚ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਮੋਲਿਸਟੇਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਥੇ ਕੰਪਲੇਨ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਕੋਲ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ 26 ਥਾਣੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡੀਜੀਪੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਈਪੀਐਸ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸੀ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਜੀਪੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਰੋਹਤਕ ਰੇਂਜ ਦੀ ਮੈਡਮ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਡੀਸੀ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਐਸਆਈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਲੇਡੀ ਕੋਚ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਸੱਚ ਹੈਗੇ ਕਿੰਨੇ ਝੂਠ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਲ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੇਡੀ ਕੋਚ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਫਿਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਛਾੜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੀਜੀਪੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18। तो मैंने कोशिश की, इन्होंने, मैं जैसे तैसे वहां से निकल गई, इनके घर से मैं चली। और उस दिन जब मैं जा रही थी तो ये इन्होंने जो जबरदस्ती करने की कोशिश की, शायद कोई और इंसान होता तो शायद मैं क्लियर हो गई इसने जो चीजें की ना।